Hello and welcome to My Career, My Future program. This is your host, Coach Kamul Hassan. And by this time, you know, right, why we do this program. If you're a student and young professionals, this is the program for you. Why? Because from this program, probably you would get to know the guest, the contributor. At the same time, you would understand what's coming next. At the same time, also what is required now, today, for your career development. Because one thing, let me reassure you, what I have learned over the 18 years, it is not your education. It is not the, how much you know that's going to determine your career. It is something else, what and how you play the skills that you have learned. So it is most important. And that's the reason we bring guests who has displayed over his career, demonstrated significantly, and doing something significant as well. Ladies and gentlemen, without further delay, please help me to welcome such a wonderful personality. I must say, and I also admire. You know why? You'd understand probably when you listen to him. This is none other than Mr. Naijur Rahman, who is the country representative at Mindworks. He's also the guest faculty at East West University. He has decades of experience. Please help me to welcome our guest today, Naijur Rahman, who is the country representative at Mindworks. And also he is the guest faculty at East West University. Naijur bhai, thank you very much for your time. Pleasure to host you. Thank you, Kamul bhai, for inviting me here at this very nice program. I'm very, very happy to be here, very honored to be a guest of Kamul bhai. Thank you. In fact, you are the part of the program because this is Coach Kamul Hassan Network, you, me and others. So together, what we are trying actually, helping our students and young talented professionals to get ready for their career. Right. So let us share why you have started your journey and how you have developed over the years. Would you mind sharing with us? Thank you, Kamrul bhai. At a mind korar kichu nai. I tell you one thing. I've started my career as a intern in BRAC in 2001. Okay. Then I've continued 3 months again. Then I switched to Shakti Foundation as an intern. Again? Yeah, okay. Again intern. Double intern. Then within 3 months, I got promoted to senior manager, and actually in Shakti Foundation, I used to work in the finance department because my major was in finance in BBA. But when I started work in Shakti Foundation, I realized that this number is not my game. Okay. It's very unjuicy, very dry. Realization came later on. Yes, very, very dry. Then I switched Shakti Foundation and I switched to Collal Group in HR and admin. I started there in 2004 to 2007. I worked there in HR and admin department. Then I realized, yeah, this is my field. This is my cup of tea. And in the meantime, started my MBA in HR, and I realized that this is my field. HR is my field. আমি মানুষ নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করি, মানুষের সাথে মিশতে পছন্দ করি, মানুষের সাথে কাজ করা, মানুষের জন্য কাজ করাটা আমার প্যাশন। শক্তি কল্লোল গ্রুপে 3.5 বছর। Then I joined Gemcon Group in HR admin. Then I used to work under one very senior HR professional. His name is Said Ahmed. He's very, very well known in Bangladesh. He's one of the pioneer in HR profession, Said Ahmed. তো যখন ওনার সাথে কাজ করতাম তখন এক সময় স্বপ্ন ছিল যে ইনাদের মতো কিছু একটা হইতে হবে আমাদেরকে, কোনো একটা মাল্টিন্যাশনাল কোনো অনেক বড় অর্গানাইজেশনের চিফ HR অফিসার হব, এই স্বপ্ন তখন। দেন শক্তি জেমকন গ্রুপে 3 বছর কাজ করলাম, and I was doing very, very good. My management was very happy on me. Then I switched to টিম গ্রুপ। এখন এটা টিম গ্রুপ, এটা উত্তরাতে অফিস। টিম গ্রুপে যখন আমি জয়েন করি, ইট ওয়াজ বেসিক্যালি টিম গ্রুপটা বেসিক্যালি অ্যাপার ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কাজ করে, মাত্র শুরু করেছে 2009 বা 10-এ শুরু করেছে। আমি 2009-এ শুরু করেছে, 2010-এ আমি জয়েন করি অ্যাজ HR ম্যানেজার, HR হেড অফ টিম। ওদের কর্পোরেট অফিসে আমি বসতাম। তো
তো আমি সারা জীবনই কাজ করে এসেছি কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে, ব্র্যাক, শক্তি ফাউন্ডেশন, দেন কল্লোল গ্রুপ, জেমকন গ্রুপ। তো ওইটা অ্যাপার ইন্ডাস্ট্রিতে যাওয়ার পরে মনে হলো যে এই ইন্ডাস্ট্রিটা আমার জন্য না। একটু অ্যাপল ইন্ডাস্ট্রি বেসিক্যালি ওই সময় একটু হার্শ ছিল। ওই সময় যদি এইভাবে বলা ঠিক না, বাট দিস ইজ ট্রু ফ্যাক্ট, একটু হার্শ। আমরা যে ইন্ডাস্ট্রি থেকে আসছি ঠিক একই ইন্ডাস্ট্রির না। দেন এটার সাথে আমি খুব একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল যে না, আই শুড অ্যাগেন গো ব্যাক টু কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড। বাট দ্যাট ওয়াজ এ বিগ এক্সপিরিয়েন্স ফর মি। এবং আমি একটা জিনিস খুব বিশ্বাস করি যে পৃথিবীতে কোনো কিছুই পারপাস ছাড়া হয় না। এভরিথিং ইজ এ পারপাস বিহাইন্ড। সৃষ্টিকর্তা এইভাবেই সব কিছু করে রাখেন। এভরিথিং ইজ এ পারপাস বিহাইন্ড। সো আই ইজ ডুইং ভেরি গুড ইন জেমকন গ্রুপ। ম্যানেজমেন্ট ওয়াজ ভেরি ভেরি হ্যাপি। আমিও খুব আলহামদুলিল্লাহ ভালো কাজ করছিলাম, আমিও খুব হ্যাপি ছিলাম। এবং আরেকটা ভালো, দিস ইজ অ্যানাদার গুড থিং, যে এটা আমরা এখন ব্লেসিং বলি এটাকে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো কান্ট্রির জন্য, যেখানে রাস্তার জ্যাম, ট্রাফিক জ্যাম ইজ ভেরি ভেরি হাই। আমার বাসা ছিল জেমকন গ্রুপের খুব কাছে। সো ইটস লাইক 2-3 minutes ওয়াক। সো আই ওয়াজ এনজয়িং দ্য জব। এক্স্যাক্টলি মনে হচ্ছিল যে জব আমি করতে চাই এইটাই সেই ধরনের জব। অ্যান্ড খুব সিনিয়র প্রফেশনালদের সাথে কাজ করতাম। জেমকন তখন খুব স্ট্রাকচার্ড হয়েছে, খুব ইটস লাইক যে খুব স্ট্রাকচার্ড কোম্পানি, খুব সিনিয়র প্রফেশনাল, একদম প্রফেশনালরা কাজ করে, ওদের সাথে কাজ করা, কাজ শেখা, দ্যাট আই ওয়াজ রিয়েলি এনজয়িং দ্য ওয়ার্ক। তো একটা অপরচুনিটি আসলো টিম গ্রুপের এমডির সাথে আমার একদিন মিটিং হলো। হি আস্কড মি টু জয়েন, কারণ ওই সময় টিম মাত্র শুরু করছে। দেন হি টোল্ড মি যে নাইজুর জয়েন উইথ মি, অ্যান্ড আমার নতুন কোম্পানি হচ্ছে, নতুন কোম্পানি ফর্ম করেছি, লেট স্টার্ট টুগেদার, এবং এটাকে একটা কর্পোরেট লুক দিই আমরা। দেন আই টুক দেন অপরচুনিটি, যে এটা আমার জন্য একটা নতুন অপরচুনিটি হবে। আমি আগে কখনো ঠিক একা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করার সুযোগ হয় না। যতদিন কাজ করেছি কোনো একটা আমব্রেলার নিচে, কেউ আমার মাথার উপরে আছে। তো কাজ শুরু করলাম। কাজ করছিলাম, কিন্তু একটু ওই যেটা আমি বললাম যে আপার ইন্ডাস্ট্রিতে যেহেতু কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স নাই, প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স নেই, এবং ইন্ডাস্ট্রিটা একটু হার্শ বলে আমার মনে হয়েছে ওই সময়। ঠিক আমি এটা এনজয় করছিলাম না। তো আরেকটা যেটা বলছিলাম যে যেহেতু জেমকন আমার বাসার খুব কাছে ছিল, বাট টিম সোর্সিং আমার বাসা থেকে অনেক দূরে। আমার বাসা ধানমন্ডিতে, টিম সোর্সিং অফিস ছিল উত্তরাতে। সো একটা লম্বা ডিস্টেন্স প্রতিদিন ট্রাভেল করতে, তো এটা আমি এনজয় করছিলাম না। ইটস লাইক সামথিং এটাকে ঠিক প্রেশার বলবো না, পেইন হয়ে যাচ্ছিল আমার কাছে। তো আই থট আই শুড সুইচ নাও। So if we can just pause in this point, because we also want to know how was the initial career learnings into the HR, because those who are watching right now, you might understand how the career has evolved over the course of time. So on that point, like back in 10-12 years back, like you started with Jumcon Group 2007, exactly 12 years back. So how was the initial days when you started working in HR? Because you are working in HR as of now, right? So we want to know the shift that has happened. আমরা যখন এইচআর শুরু করি, এইচআর আসলে যে প্র্যাকটিসটা এখন আছে বা আস্তে আস্তে ইভলভ হচ্ছে, এরকম প্র্যাকটিস তখন ছিল না। তখন মাত্র শুরু হয়েছে। তখন এইচআর বলতেই ছিল যে আপনি রিক্রুটমেন্ট, টার্মিনেশন, পেরল, কিছুটা ট্রেনিং ডেভেলপমেন্ট শুরু হয়েছে। সো এইটাই ছিল বেসিক এইচআর। বাট আমি একজন এইচআর প্রফেশনাল, এবং এখন আমি ট্রেনার, কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করি। আমার একটা খুব ডিপ থট যে আমরা এখনও পর্যন্ত যে এইচআর প্র্যাকটিস করি, এই এইচআর আসলে রিয়েল প্র্যাকটিস না। আপনার এইচআরের কাজ কি? এইচআর ইজ এ ইটস লাইক স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার ফর এ কোম্পানি। কীভাবে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার সে কোম্পানিকে সেইভাবে হেল্প করতে পারে, কোম্পানি যা চায় সেইটা সেখান থেকে দিতে পারে, তার জায়গা থেকে। তো একজন এইচআর প্রফেশনাল বা একটা এইচআর ডিপার্টমেন্টের বেসিক্যালি কাজ কি? বেসিক্যালি কাজ এইটা না। এইচআর ডিপার্টমেন্ট কখন আমি অ্যাজ এ এইচআর, আমি একজন হিউম্যান রিসোর্স, আমি কখন এইচআরে পরিণত হই, রিসোর্সে পরিণত হই? আমি বেসিক্যালি হিউম্যান। সো আপনি আমাকে ফার্স্ট হিউম্যান হিসেবে কনসিডার করতে হবে। আপনি হিউম্যান যদি কনসিডার করতে না পারেন, আমি কখনো রিসোর্সে পরিণত হব না। এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে হিউম্যানকে হিউম্যান হিসেবে কনসিডার করে না। ইটস এখনও ওয়ার্কিং মেশিন হিসেবে কনসিডার করে, এখনও মানি আর্নিং মেশিন হিসেবে কনসিডার করে। হিউম্যানকে আপনি যখন হিউম্যান হিসেবে কনসিডার করবেন, বিকজ একজন হিউম্যান যখন অফিসে আসে, সে শুধু তার দুইটা হাত নিয়ে আসে না, পুরো বডি নিয়ে আসে। বডির ভিতরে তার ফুল ইমোশন, তার সুখ, দুঃখ, আনন্দ, ভালোবাসা, বেদনা সব কিছু নিয়ে আসে। ইভেন ফ্যামিলির প্রবলেমও নিয়ে আসে বাসাতে। সো এটা আমার লাইফ থেকে পার্ট না। আমরা সবসময় বলি যে ফ্যামিলি, আমার লাইফ দুইটা, একটা হচ্ছে আমার প্রফেশনাল লাইফ, একটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল লাইফ। আমি বলি লাইফ একটাই, বিকজ আমি একা নাইজুর দুই জায়গায়, আমি একই লাইফ ক্যারি করিনি। আমার দুইটা লাইফ হইতেই পারে না। আমি কি আমার ফ্যামিলির প্রবলেম বাসায় ফেলে রেখে আসি? না, আমি ক্যারি করে নিয়ে আসি। আমার অফিসের প্রবলেমকে অফিসে ফেলে আসি? না, আমি ক্যারি করে নিয়ে যাই। ক্যানট সেপারেট দিস টু থিং। সো একটা লাইফ। সো আমি কখন হিউম্যান রিসোর্স হইতে পারি? যখন
আপনি আমাকে হিউম্যান হিসেবে কনসিডার করবেন ফার্স্ট, আমার সমস্ত 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমাকে নার্চার করবেন, তখন আমি হিউম্যান রিসোর্স হব। তার আগে পর্যন্ত শুধু হিউম্যানই থাকবো, শুধু মানি মেকিং মেশিন হিসাবে কাজ করব। So what you're saying essentially is that still when you started 2007 and right now 2019, and you still see that the kind of behavioral aspect and kind of impact the HR doing versus should do. ইয়া অনেক ইভলভ হয়েছে, অনেক পথ এইচআর প্রফেশন পাড়ি দিয়েছে, ইন্ডাস্ট্রি পাড়ি দিয়েছে, আরও পাড়ি দেওয়ার পথ আছে। আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় একটা এইচআর প্রফেশন মানেই হচ্ছে যে আপনি একজন মানুষকে কিভাবে আমি আমার পুরোটা কোম্পানি কি চায় আমার কাছে, হোয়াই কোম্পানি ইজ পেইং মি, কোম্পানি আমার প্রত্যেকটা সেকেন্ডের জন্য পে করে, তার মানে কোম্পানি আমার প্রতিটা সেকেন্ড কিনে নিয়েছে আমার কাছ থেকে। সো আমি কিভাবে আমার প্রতিটা সেকেন্ড কোম্পানিকে দিতে পারি। Exactly. Let's talk about two perspectives then, since you have been working more than a decade, more than 12, 13, 14 years into the HR industry. So let's talk two perspectives. One is the employer perspective, how they should treat. That's what you said. At the same time, employee perspective, because you were an employee earlier, right? Now we become an employer. So you know exactly the two side of the coin, right? So let's talk about the on HR perspective. So two sides of the coin. সো আপনি যে ইউ রাইটলি সাইড যে নাও আই এম অন দ্য বোথ সাইড অফ দ্য টেবল। আই ওয়াজ অ্যান এমপ্লয়ি, নাও আই এম অ্যান এমপ্লয়ার। সো যখন আমি এমপ্লয়ি ছিলাম আর যখন আমি এমপ্লয়ারের চেয়ারে বসে আছি, যখন আমি এমপ্লয়ের ক্যাপ মাথায় দিই, তখন আমার কাছে মনে হয় যে কীভাবে আমি দুইটা পার্সপেক্টিভে আমি এই কথাটা বলি যে আমি যখন এমপ্লয়ার, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি একজন ট্রেনার। সো এই দুইটার মিশ্রণ আমাকে একটা ডিফারেন্ট থট দেয়। একটা এমপ্লয়ি কখন প্রতিটা সেকেন্ড কোম্পানির কাছে বিক্রি করতে পারে, একদম ইফেক্টিভলি বিক্রি করতে পারে, কোম্পানিকে ইফেক্টিভলি দিতে পারে, তখনই যখন আপনি একজন এমপ্লয়িকে পিস অফ মাইন্ড দিবেন। আমার কোনো কষ্ট নাই, আমার কোনো দুঃখ, কোনো কিছু আমাকে টাচ করে না এই মুহূর্তে। আমি যখন অফিসে আছি মিন্স আমি কোম্পানির জন্য 100% ডেডিকেটেড, অন্য সব কিছু আমার থেকে দূরে সরিয়ে ফেলা আছে। যখন এরকম একটা স্টেজে নিয়ে আসা যায়, তখন একজন মানুষ তার 100% ডেডিকেশন কোম্পানিকে দিতে পারে। আমার যখন পিস অফ মাইন্ড নাই, আমার অফিস যখন আমাকে পিস অফ মাইন্ড দিতে পারে না, তখনই আমার মাইন্ড ডাইভার্ট হয়ে অন্যদিকে আছে, বিকজ আমি নট 100% হিয়ার। So that means তখন productivity and efficiency decrease করে. Okay. So this is very interesting proposition, those who want to become an entrepreneur. So what else do you think that? So because you have very interesting proposition, as you said, you are a trainer, you are teaching at university, you were employee. So it's a different dimension of life. সো আমি বলছিলাম আমার ক্যারিয়ার নিয়ে। দেন আই জয়েন্ড টিম গ্রুপ 2010-2012 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমি ওখানে কাজ করি। কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি কাজ করার, কিন্তু ঠিক যেরকম ডেডিকেশন অবশ্য ছিল। কিন্তু আপনি কখন একজন মানুষ কখন একটা জব ছাড়ে, আমরা অনেকভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করি। তো তার একটা কারণ হইতে পারে যে আপনি যখন কাজের ভিতরে আনন্দ খুঁজে পান না, তখন আপনি জব থাকতে চান না। বেসিক্যালি একটা মানুষ ওই কারণে জব ছেড়ে যায়, জবের এনভায়রনমেন্ট আপনাকে আনন্দ দিচ্ছে না। সো আপনি কোনো কাজে আমরা বলি যে আমাদের লাইফ আসলে দুই রকম। আমরা বলি যে আপনি যখন আমরা বলি যারা বিজনেস পড়েন, ইকোনমিক্স পড়েছি আমরা বুঝি যে একটা মানুষের একদম বেসিক লাইফ লিড করতে দুইটা জিনিস লাগে। একটা হচ্ছে আমরা বলি নিড, মানে আপনার বেসিক 5টা জিনিস আপনার লাগবে: খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা। দিস ইজ আপনার বেঁচে থাকার জন্য এটা। তারপরের স্টেজকে আমরা বলি ওয়ান্ট ইজ ওয়ান স্টেপ অ্যাডভান্স দ্যান নিড। সো এইটা আপনাকে বেঁচে থাকতে আপনার নিড দরকার, কিন্তু আপনার নিজের জীবনের জন্য আপনার ফার্স্ট নিড পড়ে। বিকজ আপনি সেইটাই করেন যেটা আপনি করতে পছন্দ করেন, আপনি সেই জবই করবেন যেই জব আপনি করতে পছন্দ করেন, যেখানে আপনি আনন্দ পান। ধরেন আমরা সেইটাই করতে পছন্দ করি। কেউ যদি বই পড়তে পছন্দ করে, দেখবেন সারাদিন যতই ব্যস্ত থাকুক,
সে বাসায় এসে 2 পাতা উল্টাবে, বিকজ এটা তার ওয়ান্ট, নট নিড। আপনি আপনার ওয়ান্ট করতে পছন্দ করেন। আমরা অফিস যাইতে কেন পছন্দ করতাম না? বিকজ দ্যাট ওয়াজ এ নিড, দ্যাট ইজ নট মাই ওয়ান্ট। আমার পয়সার জন্য অফিস যাইতে হয়, কিন্তু এই নিডটাকে আপনি যদি ওয়ান্টে কনভার্ট করে দিতে পারেন, নাও আমার আনন্দের জায়গা এটা। সো এই জায়গাটায় এইচআর প্রফেশনের কাজ করা উচিত, যে আপনি নিডটাকে ওয়ান্টে কীভাবে পরিণত করবেন। তখনই একটা নিড ওয়ান্টে পরিণত হবে যখন আমার পিস অফ মাইন্ড থাকে, আমার সাথে অ্যাটাচমেন্ট থাকে। অ্যাটাচমেন্টটা এইচআর ডিপার্টমেন্ট এখনও ঠিক স্টাবলিশ করতে পারেনি। আচ্ছা, মানে ইউ ফিল দ্যাট স্টিল সিটিং ইন 2019, yeah, most of us or many of us are not able. বহুত পথ যাইতে বাকি আছে, বহুত পথ যাইতে বাকি It আছে। requires to do it. থিং ইজ কামরুল ভাই, Let's talk about like not the theoretical perspective, it's the practical perspective as well. So you have been through. আই টেল ওয়ান থিং কামরুল ভাই, আমরা অফিসে থাকতে পছন্দ করি না, কিন্তু আমরা মুভি দেখতে পছন্দ করি। আপনি 3 ঘন্টার মুভি দেখেন, পছন্দ করি আমরা। এটা কিভাবে সম্ভব হয়? মুভির কি এমন এলিমেন্ট আছে যেটা আপনাকে অ্যাট্রাক্ট করে রাখে? অফিসের কি এমন এলিমেন্ট মিসিং যে আমাকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারে না? Exactly. থিঙ্ক, ওই এলিমেন্টগুলো দিয়ে দেন। What is an entertainment? রাইট, এলিমেন্টগুলো দিয়ে দেন। বিকজ আমার জব আমার জন্য এন্টারটেইনিং না, ইটস প্রেশার। এটা মোর দ্যান প্রেশার, ইজ এ পেইন। সো এই জবের ভিতরে পেইন এবং প্রেশার আছে, যেই কারণে আপনি জব করতে পছন্দ করেন না। আমি থাকতে পছন্দ করি না, আমি অফিস থেকে বের হইতে পারলে বাঁচি। আমি অফিসে আসতে পছন্দ করি না, সকালে আসলে প্যানিক শুরু, আজকে অফিস যাওয়া লাগবে না। মুভিতে যে এলিমেন্ট আছে, আপনি 3 দিন কক্সবাজার থাকতে পছন্দ করেন কেন? কি এলিমেন্ট আছে ওইখানে যেটা আপনাকে অ্যাট্রাক্ট করে আপনি থাকেন? কেন জবের ভেতরে এইটা নাই? ব্রিং দোজ থিং ইনটু জব। মানুষ থাকবে, কাজ করবে, 100% দিয়ে কাজ করবে। So we have to inbuild the recreation and মেনি থিংস টু ডু। এখন ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ, ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চিন্তা করার সময়, বিকজ দুনিয়া অনেক চেঞ্জ হয়েছে, সাংঘাতিক চেঞ্জ হয়েছে এবং চেঞ্জ আসছে, অনেক লম্বা একটা বিশাল চেঞ্জ আসছে। আমরা এখন ঠিক 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। একদম ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। দুনিয়া 21st সেঞ্চুরির বড় বড় চ্যালেঞ্জের একটা হচ্ছে এটা। আরও অনেক বড় চ্যালেঞ্জ আছে, অনেক বড় চ্যালেঞ্জ আছে। এখন what exactly this challenge looks like? 4-5টা চ্যালেঞ্জ আমরা দেখি এখন। তার একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড ইজ রানিং ভেরি ফাস্ট। বলা হয় যে 2080 সালের পরে এই 2019 সাল পর্যন্ত পৃথিবী প্রায় 300 বছর আগিয়েছে মাত্র এই কয় বছরে। তার মানে দুনিয়া ওই স্পিডে এখন রান করছে। সো এই স্পিডের সাথে আমার বিজনেস স্পিড রান করে, আমার এমপ্লয়ি স্পিড রান করবে না। যখন করবে না তখনই ডিস্যাটিসফ্যাকশন। সেকেন্ড হচ্ছে যে এখন মানুষের কনজিউমারদের বিহেভিয়ারও চেঞ্জ হয়েছে। এখন এক সময় ছিল যেটা সেলার ডোমিনেটিং, এখন হয়ে গিয়েছে এটা বায়ার ডোমিনেটিং। টোটাল বিজনেস অ্যারেনা, টোটাল বিজনেস এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। এক সময় আমরা ছোটোকালে মনে আছে যে পাড়াতে একটা দোকান থাকতো, এই দোকানে যা পাওয়া যেত আপনাকে তাই কিনতে হবে, আপনার কোনো চয়েস নাই, ওর কাছে যা আছে আপনাকে তাই। বাট এখন আপনার অনেক সুপার মল আছে, বিশাল চেইন শপ আছে, আপনি গেলে আপনার যেটা খুশি আপনি সেটা নিয়ে আসতে পারেন। সো টোটাল একটা পার্সপেক্টিভ ডিফারেন্স চলে আসছে। ফর অ্যান এক্সাম্পল, এখন ইভেন আলিবাবা also shipping products in Bangladesh. Like anything we can choose from the AliExpress online. For an example, there was not Uber, right? Uber or Pathao in 5 or 10 years back in Bangladesh. For an example, 10 years back, একজন রিক্সাওয়ালার হাতে স্মার্টফোন ছিল না। So this is the major shift. So আপনি যেটা বলছেন যে the industry landscape is changing, the economy is changing, at the same time also the behavioral aspect also changing, our need and want is changing. So from a trainer point of view, as you are trainer right now, like you are training for the organizations and at the same time you also teaching at the university in fact. So how do you train to face this? Let me put it in that way, because that's where your expertise. Because why I'm asking you, let me clarify as well, because you are lean expert. So you see the things, you see and you think differently than there are many others, because you see completely lean
like what's required exactly to perform the job. রাইট, থ্যাংক ইউ কামরুল ভাই। আমি আমার ক্যারিয়ার নিয়ে বলছিলাম, তো মাঝখানে কিছুটা গ্যাপ হলো। ওকে, আমি ব্যাক করবো এখানে, তো ওখানে আমি ব্যাক করবো। তার আগে আপনার কোশ্চেনের অ্যান্সার করি। নাও আই এম হেডিং ওয়ান মাল্টিন্যাশনাল ট্রেনিং অ্যান্ড কনসাল্টিং ইজ কল মাইন্ডওয়ার্কস। নাও মাইন্ডওয়ার্কস হ্যাজ 4 ফুটস্টেপ ইন গ্লোবালি। এখন আমাদের বাংলাদেশে অফিস যেটা আমি দেখি, আমাদের উই হ্যাভ অফিস ইন ইন্ডিয়া, উই হ্যাভ অফিস ইন ভিয়েতনাম, অ্যান্ড উই হ্যাভ অ্যানাদার অফিস ইন ইউকে, বার্মিংহ্যাম। সো আমাদের মাইন্ডওয়ার্কসের একটা ট্যাগলাইন আছে। ট্যাগলাইনটা হচ্ছে গাইডিং দ্য পিপল ট্রান্সফরমেশন। এটা হচ্ছে আমার ট্যাগলাইন, এবং আমার ট্রেনিংটাও বেসিক্যালি ওইখানে। আপনি ট্রান্সফর্ম না করে আপনি ইউ ক্যানট ডু, বিকজ এখন ইটস এ টোটাল ট্রান্সফর্ম হয়েছে। ইটস নট চেঞ্জ, ইটস এ টোটাল এভলিউশন, টোটাল ট্রান্সফর্ম। সো আপনাকেও ট্রান্সফর্ম হইতে হবে, শুধু চেঞ্জ না, ইটস পিপল। এবং only one thing can make difference is people. Machine, organization, no. Only who runs the organization? People. Yeah. Who runs the machine behind? Who works behind the machine is people. So absolutely, one thing needs to be transformed, not change. Transform is people. People transform করতে হবে। সো people transform কখন হয়? আমরা যেটা বিশ্বাস করি, আমরা অনেক ধরনের কাজ করি, তার একটা কাজ হচ্ছে কনসাল্টিং করি আমরা। তো আমরা কনসাল্টিং, এবং সেটা বেসিক্যালি লিন সিক্স সিগমা বেসড কনসাল্টিং। লিন আমরা এখনও বিশ্বাস করি, বা বাংলাদেশে এখনও লিনের একটা ব্যাড নেম আছে, যে লিন ফেল করে, কাজ করে না। তো আমাদের বলা হচ্ছে যে না, লিন ফেল করে না, উই ফেল টু ইমপ্লিমেন্ট লিন। লিন ফেল করবে না, লিন সারা ওয়ার্ল্ডে কাজ করে। ইটস এ মাইন্ডসেট, ফিলোসফি, এটা সারা ওয়ার্ল্ডে কাজ করে। লিন কাজ করবে। আমি ফেল করেছি লিন ইমপ্লিমেন্ট করতে। তার একটা কারণ হচ্ছে যে লিনকে আমরা সবসময় প্রসেসে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করি। এটা প্রসেসে ইমপ্লিমেন্ট হয় না, এটা আসলে মানুষের মাইন্ডসেট ইমপ্লিমেন্ট। আপনি মাইন্ডসেট চেঞ্জ করেন, প্রসেস অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হবে। সো আপনি শুধু প্রসেসে চেঞ্জ করবেন, মাইন্ডসেট চেঞ্জ করবেন, আপনি যা করেছেন অটোমেটিক্যালি ব্যাক করবে আবার। সো প্রসেস কাজ করবে না বেশি দিন, এটা আবার জিরোতে ব্যাক করবে। সো কোন জায়গায় চেঞ্জ হইলে প্রসেস কাজ করে? mindset. So this is called transformation. আপনার টোটাল ট্রান্সফরমেশনটা এইখানে দরকার। just to supplement you probably, the Tony Robbins এর একটা কথা আছে যে success is actually 80% psychology and so, and 20% is actually the strategy. So correct. আমার কাছে যেমন আমরা একটা কথা বলি যে আপনি যা করেন, আমরা যা করি, তার 96 to 98% ইজ ইয়োর সাবকনশিয়াস মাইন্ড। আপনি অটোমেটিক্যালি করেন, অনলি 2 to 4% আপনি চিন্তা করে করেন। সো যেটা আমি অটোমেটিক্যালি করি, এই অটোমেটিক্যালি করার কারণেই আমি কখনো ফেল করি, কখনো ফেল করি না, কখনো সাকসেসফুলি, কখনো আনসাকসেসফুলি, কখনো আমি গুড শেপে থাকি, কখনো ব্যাড শেপে থাকি। সো আমি এই প্রসেস, অটোমেটিক প্রসেসটাকে যদি সাকসেসফুল করে দিতে পারি, তাইলে কি হয়? দ্যাট ইজ কল ট্রান্সফরমেশন। যে আপনি টোটাল ট্রান্সফরমেশন, এখানে একটা প্যারাডাইম শিফট হইতে হবে। দ্যাট ইজ কল গাইডিং দ্য পিপল ট্রান্সফরমেশন। So can I ask you one question? The way you see the transformation and the way you see the progression happening right now, and you also see the global perspective. So do you think that the organizations that we have today are massively going to fail, some of or many of? ম্যাসিভ ফেল হবে, ম্যাসিভ ফেল হবে কামরুল ভাই, ম্যাসিভ ফেল হবে। আপনি যদি ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য হিস্ট্রি, ফরচুন 500 কোম্পানি আমরা সবাই চিনি। আপনি যদি গত 14-15 বছরের হিস্ট্রি দেখেন, বলা হচ্ছে 2000 সাল থেকে 2014 সাল পর্যন্ত, এই 14 বছরে 52% অফ ফরচুন 500 কোম্পানি পৃথিবী থেকে ডাইলুট হয়ে গিয়েছে। ফরচুন 500 কোম্পানি, নট ছোটোখাটো কোম্পানি, 52% অফ ফরচুন 500 কোম্পানি পৃথিবী থেকে ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছে। এদের নাম নাই। বেসিক রিজন যে আপনি সময়ের সাথে চেঞ্জ হন নাই। আপনি সময়ের সাথে চেঞ্জ হন নাই। আপনার সময় যা বলে, সময় যা চায়, চাওয়ার সাথে আপনি চেঞ্জ হন না। আপনি আপনার নিজের কান্ট্রির দিকে, আমাদের কান্ট্রির দিকে তাকিয়ে দেখেন যে আমরা ছোটোকালে অনেক প্রোডাক্ট দেখতাম। এই প্রোডাক্টগুলো কই? ফর এন এক্সাম্পল, আমরা অনেক ছোট ছোট, হয়তো অনেক কোম্পানির নাম বলা ঠিক হবে না, বাট আপনি অনেক প্রোডাক্ট ছোটোকালে দেখেছেন। এই প্রোডাক্টগুলোর এখন আপনি আর অস্তিত্ব খুঁজে পাবেন না। কোথায় গিয়েছে প্রোডাক্ট? সো এই প্রোডাক্ট ইজ অলসো প্রোডাক্ট। আমিও প্রোডাক্ট। ইউনিভার্সিটি যে বেরোচ্ছে সেও কিন্তু প্রোডাক্ট। সো এই প্রোডাক্ট যদি এত বড় কোম্পানি সে বাজার থেকে একদম ভ্যানিশ হয়ে যায়, সো আমিও প্রোডাক্ট, আমার অবস্থা কি হবে? Absolutely. So can you talk about like what exactly, two things I want to talk about with you before we finish this segment, that is
what was exactly your turning point that you become Naijur today? One thing, and what did you learn to to evolve yourself, and why was that? Yeah, that's what I was telling যে কামরুল ভাই, এভরিথিং হ্যাজ এ পারপাস বিহাইন্ড। সৃষ্টিকর্তা সব কিছুর পেছনে একটা পারপাস লিখে রাখেন। আপনি কোনো কিছুই পৃথিবীতে পারপাস ছাড়া হয় না। হয়তো এটা খুব থিওরিটিক্যাল, খুব কনসেপচুয়াল এবং খুব ফিলোসফিক্যাল কথা, বাট বেসিক্যালি জীবন রানস অন ফিলোসফি। আপনি যদি খুব ডিপলি ফিলোসফি বুঝেন, ফিলোসফির দিকে তাকান, দেখবেন যে আসলে জীবন, পৃথিবী রান অন ফিলোসফি। এবং ফিলোসফি মানে দিস ইজ পিওর ফিলোসফি, এইটাই রান করে। সো পৃথিবীতে কোনো কিছু পারপাস ছাড়া হয় না। তো আমি টিম সোর্সিংয়ে যখন জয়েন করি এবং আই ওয়াজ ডুইং গুড, রাকিব সাহেব আমাদের জিএমডি হি ওয়াজ অলসো ভেরি হ্যাপি অন মি। তো দেন কোনো একটা সময় আমি ঠিক টিম সোর্সিংয়ের পরেই একটা কোম্পানিতে জয়েন করি, এটার নাম হচ্ছে ইন্টারটেক আইটিএস ল্যাব টেস্ট বাংলাদেশ লিমিটেড। এটা বেসিক্যালি গ্লোবাল ইন্টারটেক নামে পরিচিত। দিস ইজ এ হিউজ অর্গানাইজেশন, গ্লোবালি রান করে, 110 কান্ট্রিজে এনাদের অপারেশন আছে, প্রায় 1000 লোকেশনে অপারেট করে। আমি বাংলাদেশের হেড অফ ফ্যাসিলিটিজ অফ প্রোকিউরমেন্ট হিসেবে জয়েন করি। তো আমি এই কারণেই আপনাকে বললাম যে সব কিছুর পেছনে একটা পারপাস থাকে, এবং এই পারপাসটা আসলে আমরা যখন বুঝি না তখন আমরা মনে করি জীবনটা খুব কষ্টের, খুব কষ্টের জীবন। সৃষ্টিকর্তা আমাকে খুব কষ্টের জীবন দিতে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। বাট একটা জিনিস আমার জীবনের রিয়েলাইজেশন, যে সৃষ্টিকর্তা এত নির্মম, এত নিষ্ঠুর না। উনি আপনাকে পৃথিবীতে কষ্ট দেওয়ার জন্য পাঠান নাই, উনি আপনাকে আনন্দ দেওয়ার জন্যই পাঠিয়েছেন। কিন্তু আনন্দটা আপনি খুঁজে নিতে পারি না, আমরা এটাকে, এই অপরচুনিটিটা খুঁজে পাই না। আমরা ওই কষ্টটাকে মনে করি কষ্ট, বাট কষ্টের পেছনে একটা অপরচুনিটি আছে। ইজ লাইক যে আপনি যদি মনে করেন যে আগে মহিলারা হাতে এমব্রয়ডারি করতো, আপনি এমব্রয়ডারি যদি নিচ থেকে তাকান, আপনি দেখবেন যে লাল নীল আঁকা বাঁকা সবুজ সুতা, সবুজ লাল নীল সুতা, মনে হবে যে আসলে কিসের এমব্রয়ডারি। কিন্তু আপনি যখন উপর থেকে দেখবেন তখন দেখবেন যে কত সুন্দর ডিজাইন উনি তৈরি করেছেন। সৃষ্টিকর্তা আমাদের লাইফের ফ্রেমে উপর থেকে সুন্দর ডিজাইন তৈরি করে রেখেছে, বাট আমরা সবসময় দেখার চেষ্টা করি নিচ থেকে। তো এইটাই এর জন্য বলছিলাম যে সৃষ্টিকর্তা সব কিছু একটা পারপাস আছে। তো আমি যখন টিম সোর্সিংয়ে জয়েন করি, কাজ করছিলাম, দেন যেহেতু আমার ভিতরে আই ওয়াজ নট ডুইং, ভিতরে খুব আনন্দ ফিল করছিলাম না, বিকজ মেনি রিজন, ইন্ডাস্ট্রিটা আমার জন্য একদম নতুন, আমি ঠিক কোপ আপ করতে পারছিলাম না। বিকজ আমার পুরো ক্যারিয়ার, আগে 13-14 বছরের ক্যারিয়ার ইজ কর্পোরেট লাইফ, খুব কর্পোরেট। তো যেহেতু কোপ আপ করতে পারছিলাম না, আমি চেষ্টা করছিলাম যে যদি নতুন কোনো জব পাওয়া যায়। এবং সেকেন্ড যে অনেক লম্বা ডিস্টেন্স আমার বাসা থেকে ট্রাভেল করতে হয়। দেন কোনো একটা সময় আমাদের ইন্টারটেকে তখন যে কান্ট্রি হেড ছিল, ওনার সাথে আমার কোনোভাবে পরিচয় হয়, অ্যান্ড হি অফার্ড মি যে ইউ জয়েন উইথ মি, আমার কোম্পানিতে তুমি জয়েন করো অ্যাজ ফ্যাসিলিটিস হেড। অ্যান্ড দ্যাটস দ্য পারপাস যে আমি ইন্টারটেকে জয়েন করি। তো ইন্টারটেকে জয়েন করার পরেই আসলে বেসিক্যালি আমার লাইফের এখন যে ইভ্যালুয়েশন, যে আমি এখন কনসালটেন্ট, আমি একজন ট্রেনার। সো এই ইভলিউশনটা হয়েছে আসলে ইন্টারটেকে আসার পরে। আমি যখন এই চেঞ্জটা টেস্ট পেয়েছি, তখনই আমি রিয়েলাইজ করেছি যে কেন আমি এই 2 বছর ওইখানে কাজ করেছি ইন টিম সোর্সিং। এটার কারণ যে আমি যদি জেমকনে কাজ করতাম, হয়তো আমি জব খুঁজতাম না। আমি অফার পাইলাম, ইটস এ গুড অফার, এবং আমি জয়েন করলাম। কিন্তু আমি যদি ওইখানে জয়েন না করতাম, তাইলে হয়তো আমার ইন্টারটেকে আসা হইতো না। যখন আমি ইন্টারটেকে না আসতাম, তাইলে আমার লাইফের এই টোটাল শিফটিংটা হইতো না। হয়তো দিস ইজ এ পাথ ফর শিফটিং। It was long 6 years. And it was destined. আপনাকে আসলে সৃষ্টিকর্তা আপনাকে অনেক সময় পেইন দেয়, সেই পেইনের পেছনে একটা অপরচুনিটি থাকে। দ্যাটস এ মেসেজ। যেটা আমি বলছিলাম যে জেমকন আমি যখন কাজ করছিলাম, আই ওয়াজ ডুইং ভেরি গুড, আই এম ভেরি হ্যাপি। আমি কখনো ইন্টারটেকে আসতে পারতাম না, বা আসার অপরচুনিটি তৈরি হইতো না যদি না আমি টিম সোর্সিংয়ে যাইতাম। আমি জবই খুঁজতাম না। সো আমি জব খুঁজেছি, ইন্টারটেকে জয়েন করেছি, এবং ইন্টারটেক এখন আমার লাইফ টোটাল ট্রান্সফরমেশন, 180 ডিগ্রি ট্রান্সফরমেশন। আমি ছিলাম ডেস্ক বেস এমপ্লয়ি, আমি কাজ করতে পছন্দ করতাম ডেস্কে, নাও আই এম অল টুগেদার ডিফারেন্ট লাইফ। ইজ এ টোটাল শিফটিং, টোটাল 180 ডিগ্রি শিফটিং অফ আমার লাইফ। সো আমি এখন নিউ ফিল্ডে। Right. So we can say that it took you almost 10 years. Kind of, right? No, actually I joined Intertech in 2012. Yeah, so, but I started opening from 13 onward. 13 onward. So it's almost 12 years also, right? No, it's almost 7 years. 7 years. You joined 2001 at Shakti, and then 2013. So you started realizing who you are. Right. So after 12-13 years of my career, I started realizing what is the core inside me. আমার ভিতরে কোন কোর আছে আসলে। এই জন্যই আমি একটু আগে আপনাকে বলছিলাম,
একটু আগে আমি আপনাকে বলছিলাম যে আমি কেন কাজ করতে পছন্দ করি না, কেন আমরা কাজ করতে পছন্দ করি না ইন অর্গানাইজেশন। এটার কারণটা হচ্ছে যে আপনি আসলে যা করতে চান, যেটা করতে আপনি পছন্দ করেন, যেটা আপনার ওয়ান্ট, আপনার কোম্পানি আপনাকে ওয়ান্ট দেয় না। যখন আপনার কোম্পানি আপনাকে ওয়ান্ট দেয়, ইউ লাভ টু ডু। What a wonderful way, how you connect your passion and purpose, how what it takes, what it looks like. It's not necessarily always a straight line. There's rough cut, there is also pain, sufferings caused. What exactly Naijur bhai said, like what the masses pain is trying to deliver, are you able to hear and then transfer it to your conscious level to determine your path? Stay tuned, we're coming towards the direction that you want to hear, probably based on this wealth of experience, what it requires for you today and tomorrow to build your career and to become most successful into your industry, to reach the position that you want to. Earl Nightingale, one of the person in this industry for personal development, he talked about 1950s, 60s, 70s. He said that today's biggest problem is people simply don't think. He said it and articulated it. People simply don't think. And he said 95% of the people, we do not think. উই ডোন্ট থিঙ্ক, আমরা ব্রেনকে কাজে লাগাই না, এবং এটা আরও ওর্স হচ্ছে, আরও ওর্স হচ্ছে। মানুষ চিন্তাই করে না। আপনি আমাকে শিখিয়ে দেন, আমি করে দিব। Yes boss, no boss, something. আমরা ট্রেনিং করা, আমরা যেটা বলছিলাম যে টেকনিক্যাল স্কিল এবং সফট স্কিল, আপনি যত জায়গায় ট্রেনিং করাইতে যান, একটা মেন্টালিটি, একটা জিনিস নিয়ে আসে বেশিরভাগ পার্টিসিপেন্ট, যে আপনি আমাকে ওয়ে বলে দেন, আমি অফিসে যেয়ে এটা করে দেব। ওয়ে শিখব, কিন্তু কেন করব এটা আমি শিখি না। কীভাবে করব এটা আমি ওয়েটা শিখি, কীভাবে করতে হবে, কিন্তু কেন, এটার পেছনে হোয়াট ইজ দ্য থট বিহাইন্ড দিস টুল, এইটা আমি শিখি না। মানে থিঙ্ক করি না, জাস্ট মুখস্থ করি, লিখে আসি, মুখস্থ করি, কাজ শেষ করি। তো ওই মুখস্থর ভিতরে আছে, এই কারণে আমরা ইমপ্রুভ করছি না। একমাত্র ইমপ্রুভমেন্ট ওয়ে হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক, যেটা এডুকেশন সিস্টেমের ভিতরে ইনবিল্ড করে দিতে হবে। পিপল হ্যাভ টু থিঙ্ক। So if we translate this thinking ability, what happens if we do not think? The first thing I think we lose creativity. এভরিথিং আপনি থিঙ্ক করবেন না, পৃথিবী স্টপ হয়ে যাবে। পৃথিবী আজকে কেন এইখানে, বিকজ পিপল থিঙ্ক করতে জানে। সবচেয়ে বড়, আপনি আইনস্টাইনের কথা বলেন যে নলেজের চেয়ে ইমাজিনেশন পাওয়ারফুল। নলেজের চেয়ে ইমাজিনেশন পাওয়ারফুল মানে কি, যে নলেজ হচ্ছে আপনার ভেতরে রয়ে গিয়েছে, ইমাজিনেশন আপনি থিঙ্ক করেন, এবং আপনি যা থিঙ্ক করতে পারেন আপনি সেইখানে পৌঁছাইতে পারেন। এক সময় আমাদের হাতে স্মার্টফোন, 10-15 বছর আগে স্মার্টফোন ছিল না, 20 বছর আগে স্মার্টফোন ছিল না। সামবডি থট অফ ইট। আজ এই কারণে আপনার হাতে আজকে এটা আছে। ইমাজিনেশন, থিঙ্কিং প্যাটার্ন একদম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এবং এই থিঙ্কিং প্যাটার্নে আমরা যারা নিউরো নিয়েও কাজ করি, বলছে যে লাস্ট 200 ইয়ার্সের মতো আমাদের ব্রেনের সাইজও ছোটো হয়ে যাচ্ছে, বিকজ আমরা থিঙ্ক করি না, স্কুইজড হচ্ছে। এবং এটা প্রায় 33 সেন্টিমিটারের মতো ছোট হয়ে গিয়েছে, হুইচ ইজ লাইক এ টেনিস বল। গত 200 বছরে মানুষের ব্রেন ছোট হয়ে গেছে, প্রায় টেনিস বলের সমান ছোট হয়ে গিয়েছে, মানে ওই সাইজে ছোট হয়েছে, বিকজ উই ডোন্ট থিঙ্ক। ব্রেন সেল ইজ অলসো লাইক এ মাসেল। আপনি কোনো হাত দিয়ে যখন কাজ করেন আপনার মাসেল বিল্ড আপ হয়। ব্রেন অলসো সেল ইজ অলসো লাইক এ মাসেল, যে আপনি যত এটাকে কাজে লাগান ইট বিল্ডস, এটা বড় হয়, এটা মাসেল বড় হয়। এবং কেন আইনস্টাইন, বিকজ ওনার ব্রেন আমাদের চেয়ে বড় ছিল। হি ইউজ টু থিঙ্ক। আচ্ছা, ঠিক ব্রেন বড় নাকি হি ওয়াজ এবল টু ইউজ দি ক্যাপাসিটি অফ দ্য ব্রেন? ইউ ইউজ ইউর ক্যাপাসিটি। আমরা ক্যাপাসিটি ইউজ করি না, আমরা আমাদের ব্রেনের হয়তো 9-10% ইউজ করি ম্যাক্সিমাম। উই ডোন্ট থিঙ্ক, অনলি মুখস্থ করে ফেলি। ইভেন লেস দেন দ্যাট, এখন আরও টেন্ডেন্সি, আরও কম ইউজ করে, মুখস্থ করে সবাই। পিপল ডোন্ট থিঙ্ক। Very interesting. Again, one of the quotation that Earl Nightingale has said about imagination. What you said exactly is imagination is the factory where we could build something literally inside our mind. So we actually lost the factory. Once we stop the imagination, the creativity inside the mind. So what is happening exactly is we stopped creating something inside. Once we don't create inside, it doesn't come outside. এই কারণে ইমপ্রুভ হচ্ছে না। এখন আমাদের স্টুডেন্টরা শুধু মুখস্থ করে,
ইমাজিন করে না, থিঙ্ক করে না। সো নতুন লেভেলে পৌঁছাবে না। যে লেভেলে ছিলাম সেই লেভেলেই আছি আমরা, সেই লেভেলেই থাকবো। কেন এডুকেশন সিস্টেম চেঞ্জ করছি না আমরা? আচ্ছা, একটা জিনিস অনেকেই বলে যে আমরা একদমই চ্যালেঞ্জ করা ভুলে গেছি বা কোয়েশ্চেন করা, বা ওয়াই ইউ সেড এক্স্যাক্টলি দ্য থিং ইজ ওয়াই আই এম ডুইং ইট, হোয়াট আই এম ডুইং টুডে। এই যে বিহাইন্ড দ্য রিজন, এটা বেসিক্যালি যে আমরা একদমই ভুলে গেছি মনে হয়, তাই না? এই কোয়েশ্চেনগুলো আমরা করা বা করতে চাই না, আমরা করতে চাই না, আমরা শর্টকাট খুঁজি, বেশি কষ্ট করতে চাই না। আমরা আমাদের কমফোর্ট জোন ভাঙতে চাই না, কমফোর্ট জোনের ভেতরেই থাকতে চাই, এর ভিতরে থেকেই সব কিছু করতে চাই। বাট আপনার লাইফ শুরুই হয় কমফোর্ট জোন যেখানে শেষ হয় সেখান থেকে। এই কারণে প্রোগ্রেস করছি না, থিঙ্কই করি না আমরা। Another very interesting point. This is the quality, I would say, rather. আমরা যদি বুঝতে পারি যে আমাদেরকে কমফোর্ট জোন আমাদেরকে ঘিরে ধরেছে, সো আই থিঙ্ক অ্যাজ ইউ সেড দ্যাটস দ্য এন্ড অফ ডেভেলপমেন্ট। আপনি ওর ভিতরে আছেন, ভেঙে বেরোই হতে পারছেন না। হোয়াট ইজ দ্য অবস্টাকল যে কমফোর্ট জোন? উই ডোন্ট থিঙ্ক। আমরা সব সময় দেখেন কামরুল ভাই, একটু আগে যেটা বলছিলাম যে সব কিছুর পেছনে পারপাজ আছে, এবং সৃষ্টিকর্তা আপনাকেও পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, আমাকেও পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, এবং বাকি সবাই যারা দেখছে সবাইকে কোনো না কোনো পারপাজে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। সবাইকে এক পারপাজে উনি পৃথিবীতে পাঠান নাই। আমরা যারা ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট হই, এখন একটু চেঞ্জ হয়েছে বলে আমার মনে হয়। যারা ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট ওনারা সবাই একটাই চিন্তা করে, জব, যে আমি ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট হব, দেন আই উইল গেট এ জব। বাট সৃষ্টিকর্তা সবাইকে জবের জন্য তৈরি করেন নাই। যদি সবাই জব করতো তাইলে বাকি প্রফেশনগুলোর কি হইতো? কিন্তু বাকি প্রফেশন তো আছে পৃথিবীতে, সবাই জব করবে না। ওই যারা জব খুঁজে ওনারা কমফোর্ট জোনে থাকতে চায় না। আমি ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট হয়েছি, আই নিড এ জব, কোনো রকম আর্ন করবো, আর্ন টু লিভ মাই লাইফ। নো, দ্যাটস নট দ্য পারপাস অফ ইয়োর লাইফ। আমরা পারপাস দেখতে পারি না। আপনি পারপাস দেখা শিখেন, পারপাস দেখতে পারেন, আপনি দেখবেন পৃথিবী আপনার জন্য কত বড়। আমরা ছোট্ট পৃথিবীর ভিতরে বাস করতে চাই। ভেরি ফ্যাসিনেটিং ওয়ার্ড, আই উড সে, দি পারপাস। আমরা সবাই জানি আমাদের সবারই কিন্তু বেসিক্যালি এই মেইন লাইফ আছে। আমরা সবাই জানি আমরা আগে যেটা শিখে এসেছি, ডাক্তার হতে চাই, ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই, কিন্তু মুশকিল হলো যে আমি ডাক্তার হয়ে কি করব? ডাক্তার হওয়ার পরে ডু আই রিয়েলি নো why I want to become a doctor? Do I really know why I want to become an engineer? আপনি যেটা বলছেন যে পারপাস বেসিক্যালি যে ওভার আর্চিং গোল, আমার যে গোল থাকবে দ্যাট ইজ টু বিকাম এ ডক্টর, বাট হোয়াট ডু আই ডু আফটার বিকামিং এ ডক্টর? হোয়াট ডু আই ডু আফটার বিকামিং অ্যান ইঞ্জিনিয়ার? হোয়াট ডু আই ডু আফটার বিকামিং অ্যান entrepreneur? What do I do once I earn loads of money? Why I want to earn the money? এই যে উনি যেটা বলছেন, the reason, question and because. সো এই পারপাসটাকে আমরা কিভাবে ঠিক করতে পারি? আমার যেটা মনে হয় যে আমরা নিজেকে হয়তো অ্যাসেস করছি না। আপনি বলছেন যে আমরা থিঙ্ক করছি না নিজেকে। এখন হোয়াট ইফ আমরা যদি নিজেকে অ্যাসেস করা শিখি এখন, তাহলে কি হতে পারে? হোয়াট আর দি লাইক পসিবিলিটিস? লাইক একজন ভার্সেস একজন অ্যাসেস করলো যে আমার স্ট্রেংথ, উইকনেস, আমরা যেটাকে সোয়াট বলি, বাট হলিস্টিক অ্যাপ্রোচে বলছি যে অ্যাসেসমেন্ট অথবা দেন পারপাস ঠিক করা। What is the difference that could make if we do that? Just let's talk about, so that's the benefit, right? Deciding and not deciding. Right. So আমি যদি ঠিকভাবে বুঝে থাকি, আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে যদি আমি পারপাস বুঝতে পারি, কিভাবে পারপাস বুঝবো। সেকেন্ড, যদি পারপাস বুঝি তাহলে ডিফারেন্সটা কি? দেখেন কামরুল ভাই, যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম যে আমার লাইফ লিড করি দুইটা জিনিস, একটা হচ্ছে নিড, একটা হচ্ছে ওয়ান্ট। আপনি কেন কাজ করতে পছন্দ করেন না? কেন আপনি পড়তেও পছন্দ করেন না? হইতে পারে যে এই পড়াটা আপনার জন্য নিড, ইটস নট ওয়ান্ট ফর ইউ। দেখেন পৃথিবীর সব দেশেই কিন্তু সবাই হায়ার এডুকেশনে যায় না। হায়ার এডুকেশন ফর যারা হায়ার এডুকেশন করতে যাবে তাদের, বাট বেশিরভাগ মানুষই দেখবেন যে জাস্ট গ্রাজুয়েট হয় অথবা আন্ডার গ্রাজুয়েট, তারপরে বিকজ সে বুঝে যে এটা আমার জন্য না। সো আমরাও জোর করে এডুকেশনে যাই কেন? আমার সমাজ কী বলেছে, আমার বাবা কী বললো, আমার গার্লফ্রেন্ড কী চাইলো, আমার মা, আমার পরিবার কী চাইলো, আপনি তাই করতে যান। এই কারণে আপনি আপনার পারপাজের থেকে দূরে চলে যান, এবং এই কারণে আপনি কাজ করে মজা পান না। সব মানুষেরই আলাদা আলাদা পারপাস থাকে, আপনি পারপাস থেকে অনেক দূরে আছেন, এই কারণে আপনার লাইফটা আপনার কাছে পেইনফুল লাইফ। যদিও খুব ফিলোসফিক্যাল কোর্স, বাট এই ফিলোসফি আমার লাইফ দিয়ে আমি রিয়েলাইজ করেছি দিস ইজ নট ফিলোসফি, ট্রু ফ্যাক্ট, ট্রু ফ্যাক্ট। সো আপনি যখন আপনার অ্যাকচুয়াল পারপাজের সাথে যাবেন, অ্যাকচুয়াল পারপাজের উপরে যাবেন,
তখন আপনি দেখবেন যে ইউ আর ইন ইউর লাইফ, এই লাইফটা আপনি মজা করবেন, দিস ইজ এনজয়িং লাইফ। হ্যাঁ, আমরা সবাইকে জিজ্ঞাসা করি ট্রেনিংয়ের সময় যে হোয়াট ইজ দ্য অবজেক্টিভ অফ ইউর লাইফ, আপনার লাইফের অবজেক্টিভ কী। আমরা সবাই খুব ছোট ছোট অবজেক্টিভ নিয়ে চিন্তা করি। কেউ বলে আর্ন করব, বেশি পয়সা, বেশি বেটার স্যালারি, ইনক্রিমেন্ট, প্রমোশন। দ্য থিং ইজ যে এই অবজেক্টিভ ক্যান নট বি ইউর লাইফ অবজেক্টিভ, দিস ইজ ভেরি শর্ট টার্ম অবজেক্টিভ। আমাদের অবজেক্টিভ, আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন ইজ টু লিভ এ ভেরি পিসফুল লাইফ, নট ইভেন হ্যাপি লাইফ, ভেরি পিসফুল লাইফ। এই কারণে দেখেন আমরা মারা গেলেও লিখে দিই রেস্ট ইন পিস, বলি না রেস্ট ইন হ্যাপিনেস। হ্যাপিনেস খুব ছোট জিনিস। এই যে আপনি আপনার প্রমোশন হলে ভেরি হ্যাপি, আপনার ইনক্রিমেন্ট হয়েছে ভেরি হ্যাপি, বাট ইউ মে নট বি পিসফুল ইনসাইড। সো আপনার কাজ হচ্ছে পিসফুল লাইফ লিড করা। আপনি কখন পিসফুল লাইফ লিড করতে পারেন, মানে ইউ আর ইন পিস কখন, যখন আপনি যা চান, যা করতে চান আপনি তাই করছেন, তখন আপনি পিসের ভিতরে আছেন। আপনি যা চান তাই পাচ্ছেন, তখন আপনি পিসের ভিতরে আছেন। কখন আপনি যা চান তখন তাই পান, যখন আপনি আপনার পারপাজের উপরে লাইফ লিড করতে শুরু করেন। এই পারপাসটা খুঁজে পাওয়াটা খুব জরুরি। তো আপনি কোনো কাজ করে মজা পান না কেন? বিকজ এটা আপনার নিড, আপনার ওয়ান্ট না। কিন্তু আপনি যখন বুঝেন যে দিস ইজ মাই পারপাস, এবং সৃষ্টিকর্তা এই পারপাস ফুলফিল করার জন্য আপনার ভেতরে একটা স্কিল সেটও দিয়েছে। আমরা স্কিল সেটকে এক্সপ্লোর করি না, আমরা পারপাসকে এক্সপ্লোর করি না। আপনি যে স্কিল সেটকে দিয়েছেন, এই স্কিল সেট করার জন্য আপনার ভিতরে সৃষ্টিকর্তা আনন্দ এবং ধৈর্য দুইটাই দিয়ে দিয়েছে। Very true. So from today's segment, one thing truly stands out, that is purpose. So what is exactly purpose is, if I want to define for you, that is in one sentence, a couple of sentences, that is purpose is the compass that would help you, guide you to reach towards the destination. For an example, দ্যাট উইল নট গাইড, আমি গাইড বলবো না, বিকজ এইটাই আপনার লাইফ, আপনার লাইফ ইজ ইউর পারপাস। ওটা বলছিলাম যে একটা শিপ উইদাউট এ পারপাস যদি শুরু করে, প্রবাবলি দ্য শিপ would be derailed, would be reaching towards maybe কোনো It may go anywhere. Right. আর একটা ship, he has the purpose and he has the compass, so that would guide him to reach towards the destination, because he know exactly where he wants to reach. So that's the difference, probably, having a purpose of a launch or a steamer that would be derailed, or having a purpose that would reach towards the destination, towards leading a peaceful life, that is a fulfilling of life. So life a fulfillment থাকাটা খুব জরুরি. So we would encourage you and also invite you to look into who you are. What is your purpose in life? What is your overarching goal? So if you're able to find it, then probably it's gonna be very easy for you. Otherwise, it's gonna be very hustle and bustle, maybe very আপনি সারা জীবন কষ্টের ভিতরে থাকবেন, আপনার লাইফ ইজ নট পিসফুল লাইফ। আপনার হ্যাপি লাইফ থাকবে, বাট পিসফুল লাইফ, right, very satisfied and peaceful life. Right. So that actually determines. Right. So আমরা এখন বলি যে না, আপনি সাকসেসফুল হবেন না, বি স্যাটিসফাইড। স্যাটিসফাইড লাইফ লিড করেন, সাকসেসফুল লাইফ না। সাকসেস মেজার্ড বাই আদার, বাট স্যাটিসফ্যাকশন আপনি নিজে মেজার করেন। Wow, wonderful. Thank you so much for your time, and it's a pleasure to have you in this program. I'm very, very honored, delighted to be here, Kamal bhai. Thanks for inviting me. So let's be purposeful on our journey. That's the, the one sentence, that's the one thing that stands out from this gentleman, the seasoned gentleman who is actually driving passionately as a purposeful life and impacting, contributing, and changing significantly the other's destination. So let's be focused on purpose. Let's build your career purposefully, with purpose. So stay focused on purpose. Till then, God bless you, and thank you for watching and staying with us. Stay with My Career, My Future.